ടോപ്പ് 10 താങ്കൾ ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ വന്ന വഴി ഒരിക്കലും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ വന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ പോയിന്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് റിഗ്രറ്റ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? എനിക്ക് റിഗ്രറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാറില്ല. ഞാൻ വിജയങ്ങളാണെങ്കിലും പരാജയങ്ങളാണെങ്കിലും ഒക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ തുടക്കം എൻ്റെ തന്നെ തീരുമാനങ്ങൾ തന്നെ ആയിരുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സിനിമകൾ വിജയമാണെങ്കിലും പരാജയമാണെങ്കിലും വീരവിജയമാണെങ്കിലും വീരപരാജയമാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഞാനതിനെ വളരെ ഇമോഷണലായി തന്നെയാണ് ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. സിനിമകളാണെങ്കിലും അതിന് റിസൾട്ടിനെയും ഒക്കെ. പക്ഷെ എനിക്കിതുവരെ റിഗ്രറ്റ് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പം പോലെ ആഗ്രഹിച്ചതാണ് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണമെന്ന്. ആ ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് പിന്നീട് സ്വപ്നമായി മാറിയിട്ടുള്ളത്. ആ സ്വപ്നമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ സ്വപ്നം ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതോളം കാലം അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഞാൻ ആ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉൾക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നന്നായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അടുത്ത തവണ അതേപോലെ നന്നായി ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ ഇത് ചെയ്തു പോയല്ലോ എന്നാലോചിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ പൊതുവെ എനിക്ക് റിഗ്രറ്റുകളില്ല. ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். ஃபுல் என்ஜாய் பண்ணேன். அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணேன். நான் டிஓபியை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணேன். த்ரிஷூரில் ஷூட் பண்ணும்போது நம்ம டீம் ஒரு பார்ட்டி வச்சுருக்கோம். அதில் ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் டோபி நான். ஸோ நம்ம ஃப்ரெண்டுங்க நமக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க. நான் கேமரா ரெடி வச்சிருக்கேன். ஆனால் நீ அப்புறம் டோபி எல்லாம் ஜாலியாக பேசிட்டு இருப்பாங்க. ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கீங்க. பட் ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் திஸ் மூவி. We started என்னோட ஷூட்டிங் அக்டோபர் 2023 ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அண்ட் இந்த வருஷம் ஐ திங்க் ஜூன்ல என்னோட போர்ஷன்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ இட்ஸ் a long project for me. அண்ட் இந்த டீம் எனக்கு ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி தான். ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். ஐ திங்க் ஐ வாஸ் ஒன்லி அவுட் சைடர். நான் அப்புறம் ரிஷா இந்த படத்தில் அவுட் சைடர். எல்லாரும் ஃபாரன்சிக்ல ஆல்ரெடி ஒரு டீமாக இருந்தாங்க. பட் வெல்கம் அஸ் ரியலி வெல். அண்ட் ரெண்டாவது நம்ம நீங்கள் பார்த்தோன்னா எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு இந்த மாதிரி படங்கள் இது வரைக்கும் மலையாளம்ல யாருமே எடுக்கல. இந்த காம்ப்ளிகேட்டட் இவ்வளோ ஃப்ளைட் டீட்டெயில்ஸ். ஸோ நமக்கு அது டார்கெட்ஸ் மீட் பண்ணுறது இருந்துச்சு. பப்ளிக்காக அவ்வளோ எஃபெக்ட்ஸ் கொடுத்தது இருந்துச்சு. ஸோ it was just an amazing experience. I felt really bad. Now இங்கிருந்து கிளம்பும்போது I felt really bad because they were all really nice to me and I really enjoyed this one. இன்னைக்கு படம் பார்க்கும்போது I really want to give, apart from Toby, Archana and Gopika and the rest of the crew, I mean the cast, congratulations to the directors Anas and Akhil George and Anis Naradikal and Jakes Vijay. Really they carried this movie really well. Started with this one நல்ல quality, ஒரு international quality நம்ம படம் கொடுத்துருக்காங்க. So I enjoyed that totally. Thank you. So you comment on Tovino? Oh, fantastic actor. See, என்னோட கரியர்ல people don't realize. I remember Mamuka was saying once, it is so true that acting is reacting. And I always என்னோட நீ கேட்டேன்னா நான் ஆக்டிங் பண்ணும்போது always jump off the other actor. And எனக்கு நான் டொபி மீட்டே பண்ணல. இந்த படம் நான் ஸ்டோரி கேட்கும்போது சென்னையில் கேட்டுட்டு உடனே நான் டொபிக்கு ஃபோன் அடிச்சுட்டு நான் சொன்னேன் என்ன இருந்தாலும் இந்த படம் நான் பண்ணுறேன். ஆனால் செட்டுக்குள்ளே வந்தப்போ இவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம்னு எனக்கு தெரியல. I love this company. He really took care of me. He's a great host. And apart from the work, he made it எனக்கு அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சாங்க. நான் ரெண்டாவது தடவை நான் த்ரிசூர் போகிறேன், ட்ரிவாண்ட்ரம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போகிறேன். And அங்கே ஷூட்டிங்கில் பண்ணும்போது he was a great host, a really good artist. And I just followed his lead. அவர் கூட and Trisha already ஒரு படம் பண்ணிருக்கேன் அவர் கூட. So it was like a comfort factor இருந்துச்சு. And not just like Tony was really great throughout the movie. Very comfortable to work. எனக்கு ஒரு I don't have to have this cinema politics or shyness. அவர் கூட என்ன வேணாலும் எனக்கு பேச முடியும். ஒன்றும் தேவையில்லை. நான் நினைக்கிறேன் நம்ம நிறைய ப்ராங்க்ஸ் ப்ளே பண்ணோம் செட்டில். ஸோ பாவம் அகில் ஜார்ஜ் அகில் பாலுக்கு ரொம்ப நமக்கு டார்ச்சர் பண்ண செட்டில். பட் வி என்ஜாய் திஸ் கம்ப்ளீட்லி. ஃபைனல் கிளைமேக்ஸ் ஃபைட்டும் த்ரிஷூரில் வர 14 days அந்த கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் இருந்துச்சு. யானிக் பென் மாஸ்டர் பண்ணாங்க. இட்ஸ் வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் அந்த ஃபைட் எல்லாம் பண்ணுறது அண்ட் பெயின்ஃபுல் விச்சர். ஆனால் நமக்கு தெரியல அவ்வளோ ஜாலியாக இருந்துச்சு. சார் எனக்கு ஃபோன் பார்த்தேன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ ஜாலியாக இருந்துச்சு. எல்லாரோட ஃபோட்டோஸ் இருக்குது, யார் எல்லாம் கிண்டல் பண்ணாங்க. ஸோ இட் வாஸ் கிரேட் மெமரிஸ். So it's great to start 2025 in the product. Thank you. Vinay sir,
നോർമലി ഒരു സിനിമ ഞാൻ അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ല. എനിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സിനിമ ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കതിനെ എങ്ങനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ സീൻ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം അന്ന് എനിക്ക് വിനയസാറിന് ഷൂട്ടില്ലാത്തൊരു ദിവസമായിരുന്നു, ബാക്കിൻ്റെ ഷൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് അനസും ഞാൻ പോയിട്ട് വന്നു. അനസും ഞാനും വിനയസാറും കൂടെ ഇരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആക്ടർ ആ ഒരു സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് നിന്നിട്ട് നമുക്ക് റീപ്രൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറം സീൻ റിഹേഴ്സ് ചെയ്യാനും എനിക്ക് എന്നേക്കാളും വളരെ സീനിയറാണ് വിനേഷ് സാർ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആക്ടറാണ്. അതായത് ആസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഓൾസോ അല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനേക്കാളും ആസ് എൻ ആക്ടർ നമുക്ക് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകളിലെ സ്വാഗും ഡയലോഗ് മോഡുലേഷൻസും നോട്ടവും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ ശിഷ്യപ്പെട്ടു ഒരു സീനിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു പിടിയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ദിവസം വെറുതെ ഇരിക്കാമായിരുന്നദ്ദേഹം വരികയും ഞങ്ങളൊരു ദിവസം ഫുള്ള് ഞാനും അനസും പുള്ളിയും കൂടെ ഇരുന്ന് സീൻ റിഹേഴ്സ് ചെയ്ത് നോക്കി. ആ സീനിൽ പുള്ളി ഇല്ലാത്തൊരു സീനാണ്, എന്നിട്ടും വന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് പറ്റി. നമുക്ക് എനിക്ക് അതുപോലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ സുഹൃത്തുക്കൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പല സിനിമകളിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയില്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന ആരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്നും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആക്ടറും ഒക്കെ ആകുന്ന ഒരാൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോൾ പുള്ളിക്കത് എനിക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ, എനിക്ക് ഇവരെ പണിയുണ്ട് വളരെ ഈസിലി റിജക്ട് ചെയ്യാമായിരുന്ന റിക്വസ്റ്റ്. അത് പുള്ളിയുടെ ആവശ്യം പോലെ വന്ന് ഞങ്ങൾ റൂമിലിരുന്ന് ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം വരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് ആ സീൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ധൈര്യം തന്നത്. ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിൽ കൂടെ കേരളത്തിൽ രീതിയിൽ കൂടെ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരാളാണ്. ഞാൻ പല സിനിമകളിലും പല സീനുകളും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ പല പേടികളുണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പൊ പേടികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് റിഹേഴ്സ് ചെയ്യുക, അറിയില്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ. ആ ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് തോന്നിയപ്പോൾ എൻ്റെ മറ്റൊരു ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അതായപ്പം ഒരു കാലത്ത് താങ്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊമാൻറ്റിക് ഹീറോ ആയിരുന്നു. അപ്പം പിന്നാലെ സോങ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരുടെ മൊബൈലിൽ ഒരു റിംഗ് ടോൺ ആയിരുന്നു അത്. പിന്നെ പിന്നീട് അത് മാറിയിട്ട് ഒരു വില്ലൻ കഥ, ഒരു ആന്റഗണിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തി. പിന്നെ അത് തന്നെയായിരുന്നു കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് വന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഫാമിലി മാൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കഥാപാത്രം എന്നാ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക? அது அடுத்த டைரக்டர்ல ப்ரொடியூசர் கிட்ட கேட்குது. எனக்கு வேலை தான், என்னோட வேலை அந்த நம்பிக்கை கொண்டு வருது. ஸோ ஆமாம் தெரியும், ஃபர்ஸ்ட் படம் லவ் ஸ்டோரி இருந்துச்சு. பட் கெரியர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இது பண்ணிருக்கேன். லேட்லி வில்லுன்னா எனக்கு நிறைய சக்ஸஸும் வந்திருக்கு. அண்ட் ஐ என்ஜாய் இட். ஸோ ஏதாவது ஒரு நல்ல சப்ஜெக்ட் வந்தேன்னா நான் அப்படியே பார்ப்பேன். தட்ஸ் அ சேலஞ்ச் ஃபார் மீ. பட் நான் இது மைக்கோலுக்கு முன்னாடி எனக்கு அகில் அண்ட் அண்ணாஸ் அண்ட் டோனி ரொம்ப நன்றி சொன்னேன். எதுக்கு சொன்னேன்னா இந்த படத்தில் முதல் தடவை எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் கூட இவர் கூட உட்கார்ந்து எனக்கு பேசுறது வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுச்சு. பிகாஸ் இட்ஸ் another facet of film making. அது எனக்கு நம் ஷூட்டிங் வரும்போது நம்மளோட வேலை தான் பார்ப்போம். அண்ட் we try to work with the next collaborator, the next actor, எவ்வளோ கோஆப்ரேஷன் எவ்வளோ நல்லா பண்ண முடியும். ஆனால் இவர் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க. ஈவன் ஷூட்டிங் இல்லைனாலும் அண்ணாஸ் அப்புறம் அகில் அப்புறம் டோனி கூட உட்கார்ந்து we break down the script and how do we make it better, how do we make it better. And I really thank you for that. It means the world to me. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. Thank you. താങ്കളുടെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഉണ്ണിയമുഖം. തന്നെ ഒരു പടം റിലീസായിട്ടുണ്ട്. അത് മലയാള ഇൻഡസ്ട്രിയിലും അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലും മലയാളത്തിൽ ഇന്ന് വരെ കാണാത്ത പി ക്യാപ്റ്റൻ അൻപതിലാണ് മാർക്ക് റിലീസായിട്ടുള്ളത്. അത് കണ്ടിരുന്നോ? എന്തെങ്കിലും വിശ്വസ് പറഞ്ഞിരുന്നു? എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം അറിയാമെന്നറിയില്ല. ഞങ്ങള് എല്ലാ ദിവസവും സംസാരിക്കുന്നു. ചെയ്യാറാക്കി ഞങ്ങള് ഇപ്പോൾ അജയന്റെ രണ്ടാം മോഷണം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ആ സമയത്ത് മാർബോട്ട് റിലീസിന് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ സിനിമകൾ എങ്ങനെ കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പത്തെ കാര്യമാണ്. അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന്
നമുക്ക് ഏറെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ ആദ്യം വിളിച്ച് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ണിയാണ്. അതല്ലാതെയും ഇപ്പോൾ മാർക്ക് പറയാനായിട്ട് പിറ്റേ ദിവസവും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു, രാത്രി 1 മണി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇന്നും കൂടെ വൈകുന്നേരം കുറച്ച് നേരത്തെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുള്ളൂ. ഉണ്ണി ഈ പടത്തിൻ്റെ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ എനിക്ക് മാർക്കോന്റെ തലേ ദിവസം ഞാൻ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ഇടയ്ക്കും രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ണിയെ വിളിച്ച് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ ഉണ്ണി എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നുണ്ട് റിലീസിന് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അതുപോലെ എന്താ പറയുക, ഞാൻ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ണിയുടെ ആസ്പിറേഷൻസും ഒക്കെ എനിക്ക് നല്ല കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരുപാട് തവണ. ഒരുപക്ഷെ മറ്റാരും ഇവിടെ നിന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഔട്ട് ഓഫ് കേരള ഒരു സിനിമയെ കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാനും അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഉണ്ണിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. ആസ് എ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ വളരെ പ്രൗഡാണ്. അതേപോലത്തെ ക്യാരക്ടറൊക്കെ ഇനി ടോവിനോന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ? ചോരയിൽ കുളിച്ചൊക്കെ റെസ്പോൺസ് അല്ല എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത്. കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്നാണ് കളക്കി നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയത്. അന്ന് കുറച്ച് ചോരയെ കുളിച്ച് കുളിക്കണമെങ്കിൽ കുളിക്കാം. കഥാപാത്രങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുമ്പോഴാണ്, സിനിമകൾ അതിനകത്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ആ സിനിമ ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം വളരെ വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയാ അഡിക്ഷൻ പോലെ, ചോര കണ്ട കയറുക, അതിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ അതിന് ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് പടം ഇറങ്ങിയാൽ പോലും വയലൻസ് ആണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ അതിനകത്ത് കയറാനായിട്ടാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. മാർക്ക് ഇറങ്ങിയ ശേഷം കാണുന്ന ഒരു പ്രവണത സ്കൂളിലെ കുട്ടികളായാലും ശരി, കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായാലും ശരി, ആ സിനിമയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. വയലൻസ് എന്നുള്ളൊരു എന്താ ഒരു അഡിക്ഷൻ പോലെ. സിനിമ അതൊരു സിനിമയാണ്, അതിന്റെ ടെക്നിക്കലിയും അതിന്റെ പെർഫോമൻസസും അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ആ വയലൻസ് ബിലീവബിളായിട്ട് തോന്നിയത്. അല്ലാതെ വയലൻസ് ഇറ്റ്സെൽഫ് അല്ല ആ സിനിമയുടെ വിജയം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആ സിനിമ ഒരു സിനിമ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അത് നല്ല വയലുകൊണ്ടാണ് അത് വിജയിച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. വയലൻസ് സിനിമയിൽ ഒന്നും നമ്മളെ കാണുന്നതൊന്നും ശരിക്കും നടക്കുന്നതല്ലോ. ഇതൊക്കെ മേക്ക് ബിലീഫാണ്. ആ മേക്ക് ബിലീഫിൽ അത്രയും വിജയകരമായിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് ഇമോഷനാണെങ്കിലും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ആൾക്കാരെ അത് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ വിജയിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇല്ല, ഇതുവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അല്ല, അവൻ ഇപ്പോ ക്രിസ്മസ് കോട്ടയത്തും അത് കഴിഞ്ഞ വയനാടായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ അവൻ വയനാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള കുറച്ച് സമയം കൊടുത്തു കാണാൻ. എല്ലാ സിനിമയും കണ്ടിട്ട് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നതാണ്. അവൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ I have a question. It's not actually a question. It's kind of a feel. What do you think now? So today you are in theater and the people were just reacting in a wonderful way. And the thing is that when we are scrolling social media from morning, we could see that there are 3 top points which is described in social media. One is about the making of the movie, and the second one is of Toby's performance in the movie, and one is of your performance in the movie. And what do you feel? I think recently you didn't get kind of welcoming from Kerala, or you didn't get a kind of thing from Kerala. So what do you think by this? அப்படி ஒன்றும் இல்லை. லாஸ்ட் படம் அட்லீஸ்ட் ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு பார்த்துட்டு ரிலீஸ் ஆகி பண்ணுறேன். அண்ட் இந்த படம் வந்த உடனே நான் ஆமாம் சொன்னேன். பிகாஸ் ஐ சா ஆக்டர் இருக்கும்போது we just don't choose just for the heck of it. இப்போ ஒரு பே செக் மட்டும் ராஜினாமா வர படம் எடுக்கிறது. நான் டீம் பார்த்த உடனே எனக்கு புரிஞ்சு போயிடுச்சு. செட்டுக்குள்ளே வந்த உடனே எனக்கு புரிஞ்சு போயிடுச்சு எவ்வளோ நல்ல செட் இருக்கு. அண்ட் நாட் ஜஸ்ட் டாக்கிங் அபவுட் டோபி ஆர் Archana, Gopika, Shamidri Gatsar, or the cast. I'm talking about crew. They're all so good at their job. And the confidence is in the chair to do this. And rather the playing on the set, the dream is so big. And finally, the padat paakriya. Na real paathirken, I said. And to do something like that was amazing in career life. So in the padatla story, acting, I mean, Malayalam actors, they are another level of acting and movie making. It's a privilege to be a part of this industry. The entire padam na wait panna romba time in the industry kulla varadhukku because I always revered Malayalam actors. Last padam Mamukka where he's a legend, and adutha padam Toby, he'll be an upcoming legend in the future. I'm telling this not because he's my friend, but having said that, no, I mean it. நான் ஒரு கூட நடிச்சிருக்கேன். நான் உண்மையை சொல்றேன். என் 18 வருஷத்துல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இண்டஸ்ட்ரியில். நான் உண்மையை சொல்கிறேன், இதெல்லாம் நடந்தது செட்டுக்குள்ள. நான்
I've been good with most 99% of the actors I work with, but I never collaborated with another actor like Toby. நான் உண்மையை சொல்றேன். எதை சொல்றேன்னா in between shotல Toby அப்புறம்னா நம்மளோட தொழில் பத்தி நம்ம பேசுவோம். About our work, not fame, not that செட்டுக்குள்ள என்னால நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இருக்கு அதோட நான் பேசுறேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Toby மின்னல் முரளியில் வந்திருந்தாங்க. அது ஒரு சூப்பர் ஹீரோ ஃபிலிம். நான் ஹனுமான் பண்ணிட்டு வந்தேன். அந்த படத்துல நான் வீரனா இருந்தேன். பட் வி போத் நீங்க ஃபிலிம் பத்தி தான் நம்ம பேசுறோம். லைக் வாட் ஆர் த டிஃபிகல்டிஸ் இன் அண்ட் அந்த சூட் எப்படி இருக்கு, நீங்க என்ன பண்ணீங்க, ஆக்ஷன் பிளாக் எப்படி இருந்துச்சு. திஸ் இஸ் ஆல் அட் ஒர்க். ஐ ஹவ் நாட் ஹேட் திஸ் கான்வர்சேஷன் வித் எனி அதர் ஆக்டர். அண்ட் ஐ திங்க் நம்மளோட பில்டிங் ஆஃப் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஸ்டார்டட் வித் தட். ஸோ அவரோட தொழில் பற்றி என்னோட அவர் தள்ளுமல்லா அப்புறம் 2018 வாஸ் அவர் என்னெல்லாம் பண்ணாங்கன்னு ஐ வாஸ் ஸோ அமேஸ்ட். உங்களுக்கு தெரியாது, இந்த ரூம்ல இந்த ஹோட்டல்ல ஒரு நாள் பிரேக் இருக்கும்போது அவர் எனக்கு ஏஆர்எம் காட்டினாங்க பிஃபோர் த ரிலீஸ். நான் பார்த்து நான் சொன்னேன் இந்த படம் சூப்பர் இருக்காங்க. And the same way I felt about identity because the script is key. என்ன இருக்கிறது, the script will carry it. At the end of the day, you will watch the script. So it built on that with Toby. So I'm enjoying it over here. And this movie also, இன்னைக்கு பார்த்த, I think congratulations to the crew and the cast. They've done a perfect job. And I enjoyed working with all of them.